استاذ پر بنیادی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر بغض اہل بیت ہے. تو ابھی حضرت معاویہ اور سیدنا علی سے متعلق جو ان کی سیریز آئی اہل بیت سے متعلق، انہوں نے ازواج رسول کا ایک نظریہ عوام کو دیا، آیت مباہلہ کا ایک انہوں نے فہم بیان کیا. تو شیعہ حضرات بھی بڑے نالہ ہوئے اور جو مولائی اور تفضیلی لوگ ہیں وہ بھی بڑے نالہ ہوئے. استاد اس کا جواب تو دیا تھا، لیکن آپ مزید وضاحت کر دیں، یہ ناسبیت کا جو الزام لگا دیا جاتا ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں، دنیا میں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ارد گرد رائج افکار ہیں، نظریات ہیں، ان سے تھوڑی دیر کے لیے قطع تعلق کر کے حقیقت کی تلاش کے سچے متلاشی بن جائیں. جب آپ اس راہ پہ چلتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ لوگ آپ کی رائے سے اتفاق کریں گے، کچھ لوگ اس رائے سے اختلاف کریں گے، کچھ لوگ اس کو الزامات کی روشنی میں دیکھیں گے، کچھ آپ کے نیت محرکات کو طے کریں گے. دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ کوئی بھی صاحب علم اگر وہ کوئی بات یا دعویٰ کر رہا ہے تو اس دعوے کے میرٹس کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں. غامدی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہو یا پورے دین کی جو تعبیرات ہمارے ہاں رائج ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو، ان کے پیش نظر کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قائم شدہ تصور کے زیر اثر کسی بھی نقطہ نظر پہ غور و فکر کریں. وہ ہمیشہ اپنے ذہن کو خالی کر کے معاملات کو ان کی حقیقی روح اور ان کی حقیقی میرٹ پر رکھتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں نے اس پر غامدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا متعدد ہم نے سیریز کی ہیں اور 20 گھنٹوں کا مشتمل غامدی صاحب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. لوگ ان کی رائے کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے دلائل، ان کے میرٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس بات کو تفصیل سے وہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہی چیزیں دوبارہ سے دہرا کے آپ کے سامنے رکھوں. تاہم ایک چیز جس پر ہم سب کو بہت غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی صاحب علم سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس کے آداب کیا ہیں یہ چیز پیش نظر نہیں رہتی. ہمارے یہاں لیبلنگ، فتویٰ لگانا، نیت، محرکات ہم بھی سنتے پڑھتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ دجل سے کام لے رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ناسبی ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بغض علی ہے، کوئی کہتا ہے یہ حب معاویہ ہے. سنتے چلتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کسی کے داخل کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو داخل کا تجزیہ اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے بہت شوق سے کرے، دنیا ارادے عمل کا امتحان ہے، لیکن یہ چیز پیش نظر رکھے کہ اس تجزیے کے بارے میں اللہ کی عدالت میں اس سے سوال جواب ہوگا. اور جب سوال جواب ہوگا تو اگر وہ اس کے لیے تیار ہے بہت اچھی بات ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے اور بتا دے کہ ان کے دل میں بغض تھا اور بغض کا میں نے مشاہدہ کر لیا تھا. جو بات غامدی صاحب کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک فریق کے کبھی حق میں جاتی، دوسرے فریق کی مخالفت میں جاتی. تو دیکھنا ہی چاہیے ہے کہ ان کے پیش نظر استدلال کیا ہے. یہ بظاہر تو بڑی طالب علمانہ سی باتیں لگتی ہیں جو میں بھی کر رہا ہوں، غامدی صاحب بھی کرتے ہیں اور بھی سارے علماء بھی استدلال پہ نظر رکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بنیادی چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ بات کہی حدیث کے اندر صحابہ کرام یا اہل بیت یا سیدنا علی کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں، تو غامدی صاحب نے زندگی کی کسی موقع پر کسی موڑ پر ان کا انکار کیا. اچھا، ان کا انکار اگر غامدی صاحب کر بھی لیں تو ہم طالب علم ان سے سوال پوچھیں کہ جی اس کا انکار کرنے کی آپ کے پاس کے بنا استدلال موجود ہے؟ کیونکہ ایک شخصیت اگر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہے، آپ کی خدمت کی ہے یا ان کی کوئی کارہائے نمایاں ہیں، اس کو پیغمبر نے سراہا ہے، یا اللہ کی نظر میں صحابہ کرام کی کیا عظمت ہے، فضیلت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے؟ ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ایک تاریخی مارکے کا تجزیہ کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ فضائل کی روشنی میں ان سیاسی معاملات کو دیکھا جائے. یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یعنی سیدنا علی بہت افضل ہیں، ان کا علم سب سے صحابہ میں برتر ہوگا، ان کی قربانیاں بے مثل ہوں گی، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا تفکر، ان کا فہم، ان کی بصیرت، یہ سب چیزیں بے مثل لازوال ہیں. لیکن کیا کسی شخصیت کی فضیلت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی سیاسی معاملے میں کوئی اقدام کرے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ صحیح. یہ مارجن تو ہم کسی دوسرے صحابی کو دینے کو تیار نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں اصل میں ہم لوگوں نے دماغ کے اندر خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خانوں کے سامنے جب کوئی رائے آتی ہے تو ہم اس کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. غامدی صاحب کی جو رائے ہے وہ ایک طالب علم کی رائے ہے. صحیح. تو وہ کبھی کبھی ناصبیوں کو خلاف حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی رافضیوں کو خلاف حقیقت لگ رہی ہوتی ہے، کبھی دیوبندیوں کو خلاف ہے. تو جو طالب علمانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہماری ملت کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہے کہ آپ نے اگر فضیلت کی داستانیں سننی ہیں تو مولویوں کی مجلس میں جائیں. صحیح ہے، وہ موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھے. وہ آپ کو کیا آپ کو دنیا کے اندر ذاکرین ختم ہو گئے ہیں؟
मजालिस ख़त्म हो गई हैं, यूट्यूब पे आप चैनल तब्दील करें और उस शख्स की बात सुनने जो आपको फजीलत की बात बता रहा है। गांधी साहब एक तालिब इल्म है और तालिब इल्म का काम होता है तज्जिया करना। जब किसी चीज़ का बेलाग तज्जिया किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी अकीदतें जो आपने पैदा की हुई हैं उनको ठेस पहुँचती है। तो जो लोग हसास हैं अपनी तबीयत में, इस तरह से इल्मी फिक्री तनकीह का मिजाज नहीं रखते, उनको चाहिए कि वो गांधी साहब को सुनने से परहेज करें और उन लोगों को सुने जो उनके जज्बात की तस्कीन का पूरी तरह सामान करते हैं। हमारे पास आप आएंगे तो हम तो तज्जिया करेंगे, तारीख का तज्जिया करेंगे, फ़िक्र का तज्जिया करेंगे, फ़लसफ़े का तज्जिया करेंगे, यहाँ तक कि आप कुरान मजीद पर मबनी कोई फहम पेश करेंगे तो उसका तज्जिया करेंगे। वहाँ भी आप देखिए ना कि पूरी उम्मत के उलमा जिस चीज़ पर बड़े सीखपा होते हैं वो क्या है कि जी इतनी ज़्यादा तादाद थी लोगों की, इतने बड़े बड़े अकाबिर थे, इतने बड़े बड़े अजहान और इतने अबकरी और नाबगा लोग गुजरे हैं, या गांधी साहब पैदा हो गए दीन की तशरीह करने के लिए। तो उनको एक ही बात कहते हैं, भाई हम जो बात कर रहे हैं वो दलील पे मबनी है। मतलब एक कलाम है, कलाम को समझने की कुछ आफाकी मुसल्लमात हैं। भाई वो कलाम है तो कलाम की ज़ुबान में होगा, वो ज़ुबान है तो वो अल्फाज पे मुश्तमिल होगी, अल्फाज जुमले में आएंगे, उसका सियाक़ो सबाक़ होगा। तो कुरान मजीद अपने बारे में दावा करता है मैं हरफ़ आखिर हूँ, मैं कौल फैसल हूँ, मीज़ान फुरक़ान हकम मुहैमिन हूँ, मेरी बिसात पर रख के चीज़ों को परखना है। तो हम परख के आपको बता रहे हैं, आप कहते नहीं मुझे तो फलां बुजुर्ग की राय पर ज़्यादा एतमाद है। तो जाइए, ये दुनिया में ना हम आपको मजबूर करते हैं कि आप हमारी राय माने, ना आप हमें मजबूर करें उन तस्वुरात की रोशनी में जो आपके लिए बहुत अकीदत पे मबनी है। हम उन तस्वुरात को मेरिट में दुरुस्त नहीं समझते। तो सहाबा इकराम की फजीलत अगर उनके लिए रसूलुल्लाह ने बयान की है तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला उस फजीलत को मजीद मुबर्रहन कर दे और उनको अजर दे। तो उनकी फजीलत का ताल्लुक उनकी आखिरत से है, मेरी ज़िंदगी से नहीं है। और मेरे लिए तो तमाम सहाबा इकराम, मुझे ये बता दिया गया है और यही मेरे इल्म की भी की तालीम है कि सहाबा कुल्लुहुम उदूल, हम किसी सहाबी के बारे में कोई गलत बात नहीं रखते। दर्जात हर जगह पे होते हैं, वो दर्जात रिवायतों में आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। ना आते तो ना मेरे दायरे अमल की ये चीज़ है, ना मेरे ईमान की इस पर कोई बुनियाद पड़ती है। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मुसलमान हूँ कि अल्लाह को मानता हूँ, उसके पैगम्बरों को मानता हूँ, आखिरत को मानता हूँ, उसकी किताबों को मानता हूँ। सही, ये मेरी ईमान की बुनियाद है। इसके बाद आप मुझसे आकर ये मनवाएं कि जी आप बताएं कि फला साहबी अफजल थे या नहीं अफजल थे। भाई आपके नज़दीक एक अफजल होंगे, कोई दूसरा को दूसरी रिवायत लाएगा वो अफजल होंगे, आप लोग लड़ते रहे आपस में, तो हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस पूरे मामले में संजीदा लोगों को गौर करना चाहिए कि एक बड़ा मुफक्किर है, एक आलिम है। गांधी साहब के बारे में इस वक्त अपने पलाए सब इस चीज़ की गवाही देते हैं कि भाई इख्तलाफ कर सकते हैं इनसे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई सूडो इल्म लेके एक आदमी आ गया। उसके पीछे 100 साल की दबिस्तान शिबली की रिवायत है, 1000-1200 साल की उम्मत के इल्म की तुरास के ऊपर वो खड़ा हुआ है। खुद उसका काम छपा हुआ मौजूद है, कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। किताबें लिख दी, तफसीर लिख दी, 50 साल एक आदमी ने गुजार दिए, इल्म सामने आ चुका है। अब वो अगर कोई राय देता है तो जो जज्बाती नौजवान है, या मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मुतासिब उलमा है, वो उनको मुखातब ही नहीं कर रहा। वो मुखातब उन अज़हान को कर रहा है जिनके अंदर वो टूल्स पहले से इंस्टॉल हो चुके हैं, जो तज्जिए की सलाहियत रखते हैं, जो इल्म के मुतलाशी हैं, तो वो हमारे मुखातबीन हैं। तो इस बाब में मैं लोगों को ये कहता हूँ, ठंडे दिलो दिमाग से दिमाग को थोड़े अरसे के लिए खाली करके, हम ये नहीं कहते आप अपने नज़रियात को छोड़ दें, लेकिन अगले की पहले बात समझें। तो बात जो हमने समझाई है वो ये कि ये सियासी मसाइल है। इन सियासी मसाइल में दोनों फरीकैन कुछ सियासी मवाक़िफ़ रखते हैं, उन मवाक़िफ़ को उसके मेरिट के ऊपर परखें। और ये कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, तारीख़ कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ये ग्रे एरिया होती है। इसके अंदर अगर गांधी साहब की सारी आरा को आप उठाकर समुद्र में फेंक दें, उससे भी उनकी दीनी फहम पे कोई असर नहीं पड़ा। सही है, यानी इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि गांधी साहब के सुनने वाले ये बोझ अपने कांधों पे उठाएं कि गांधी साहब की जुबान से जो लफ्ज़ निकलेगा हमने क़यामत तक उसका दिफा करना है। आप कहिए इनकी तारीख के मामले में एक राय है, हमें समझ में नहीं आती। हाँ, कुरान के बाद में वो राय देंगे तो कुरान को मैंने भी पढ़ना है ना, सही है, मैंने भी अमल करना है, मैंने उसकी दावत भी देनी है। तो या तो मैं उसको रद्द करूँगा या मैं उसको कबूल करूँगा, अगर मैं संजीदा तालिब इल्म हूँ। लेकिन तारीख़ी वाक़यात कभी भी ऐसे नहीं होते कि जो आपके अक़ीदे की बुनियाद बन जाए। तो ये मेरी चंद गुजारिशात हैं, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि गांधी साहब ने जिस जगह पर ये अलम बुलंद किया है वहाँ पर ये तो बड़ी दूर की बातें हैं, वहाँ तो बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इस वजह से लोगों को मैं कोई दोष नहीं देता। हमारी तरबियत पिछले कुछ अरसे में इस तरीके से हुई है कि हम लोग अपने मसलक, अपने नुक्ता नज़र, अपनी आरा के इर्द गिर्द एक खौफ का हिसार बनाते हैं और ये कोशिश करते हैं। उसकी वजह भी है कि एक दफ़ा जब तारीख़ी मामलात पर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी तो बात आगे बढ़ेगी ना, तो वो उसको वहाँ पर रोकना चाहते हैं, बंद बांधना चाहते हैं, और हम उस बंद को तोड़ना चाहते हैं।